Friends, I welcome to all of you in the second part of the lesson Voyaging Towards Excellence written by Achyut Godbole. Now, when he visited Mumbai in IIT, one of his friend insulted him while he was talking in English. Or writer was very weak in English. जेव्हा रायटर इंग्लिशमध्ये बोलत असताना he was very weak because he has completed his total education in Marathi medium. So he faced many difficulties to talk in English. So one of his colleague was insulted him. After that, what the writer has done, now let us see here. I felt extremely humiliated and upset as it is. I was feeling quite depressed and defeated, and this incident was the last straw. I was almost broken. I felt out of the place there, and I literally wanted to run away to Solapur that very moment. Now when रायटर फील ह्युमिनेटेड म्हणजे काय रायटरला खूप फील झालं एक्स्ट्रीमली म्हणजे त्यांना अपमानसारखे झालं वाटलं अपसेट झालंय अँड देन द फिलिंग मीन्स ही लूज इज कॉन्फिडंट रायटरने त्यांचा स्वतःचा कॉन्फिडन्स लूज झाला लॅकिंग बिहाइंड अकॉर्डिंग टू द रायटर what did he say he lack behind in confidence त्यांचा लूज झाला होता अँड ही फील दॅट ही हॅज टू लिव्ह मुंबई त्यांना मुंबई सोडून पुन्हा सोलापूरला जावं असं वाटत होतं अँड टोटल ही वॉज ब्रोकन ते पूर्ण खचून गेले अँड आय felt out of the place there and literally wanted to run away to Solapur that very moment. Or it was only my self instinct which stopped me suddenly. A feeling of determination and strength came over me and gripped me. What did he say? Only his self instinct म्हणजे त्यांचा स्वतःवरचा विश्वास self respect, only for self respect he stopped there and he make a determination, feeling of determination, एक निश्चय करण्याचं त्यांनी ठरवलं मनात एक विचार आला. Despite hailing from Solapur, if I could be a rank holder in school, college and IIT with many awards in mathematics, there must be something right with me. Why should I give up? What did he say? He was very clever in mathematics. He got many awards in mathematics. म्हणजे मला मॅथमॅटिक्स मध्ये किंवा गणितामध्ये एवढे अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत म्हणजे काहीतरी चांगलं असेल माझ्याबद्दल काहीतरी राईट असेल माझ्यामध्ये आणि त्यामुळे कदाचित मी इथं आलेलो असावं असं त्यांना वाटतंय अँड वाय शुड आय गिव्ह अप मी का सोडून द्यावा वाय शुड आय गिव्ह अप then what did he decide now let us see here and that too for a silly and small thing like English आणि ते सुद्धा कशासाठी सोडून जायचं मी की एक स्मॉल सिली थिंग आहे टू लर्न इंग्लिश टू यूज इंग्लिश इन अवर लाईफ टू लर्न इंग्लिश म्हणजे हे काही डिफिकल्ट असेल असे त्यांना वाटत नाही आता अँड आय वॉज नॉट टू गिव्ह अप एनी मोर अँड आय वॉज डिटरमाइंड टू फाईट बॅक मी पुन्हा लढेल मीन्स अगेन आय विल स्टार्ट टू लर्न and what will I do now let us see here what did he say मीन्स एज ही क्लाइम अपस्टेअर म्हणजे त्यांनी जी अपस्टेअर आहे ते चढत असताना त्यांनी काय डिसाईड केलंय तिथं नॉट सी हिअर व्हॉट डी से Normally, most of us who educated in vernacular languages such as Marathi think in Marathi before speaking in English, translate it into English, and then somehow try to speak out these translated English sentences in extremely awkward fashion. Now, what did he say? Now, normally everyone to learn English language, what they do, first they think in Marathi and they translate it into English. But writer don't want to do that. He want to learn directly English. त्यांना डायरेक्टली शिकायचं होतं इंग्लिश टू इंग्लिश म्हणजे मराठीमधून आपण इंग्लिशमध्ये विचार करतो तसं न करता त्यांनी थिंकिंग सुद्धा त्यांना इंग्लिशमध्येच करायचे होते अँड दॅट ही डिसाइडेड I had decided that I would do nothing of this sort. I wanted to achieve excellence, and this urge to excel in anything that you try to do has been with me since the childhood, whether I would succeed in this sort or not. I always set my aim high. In this case too, I wanted to speak excellent and elegant and fluent English. म्हणजे रायटरने काय म्हटलं इथं मिस हिअर व्हॉट he decided to learn that language and always he was thinking about big dreams
or high dreams. त्यांचे aim नेहमी high असायचे, very high level aim he had, and here also he had a very high level aim. So he said, I will not only learn English but I will learn a fluent English. मी फक्त इंग्लिश शिकणारच नाही तर I will learn fluent English. and म्हणजे त्याचा खोलापर्यंत जाईल. मीन्स हिअर टू स्पीक एक्सलंट अँड इलिगंट अँड फ्लुएंट इंग्लिश. म्हणजे त्यांना ओरिजिन पासून ती भाषा शिकायची होती. अँड व्हॉट ही डज फर्स्ट, नाउ लेट अस सी हिअर. द फर्स्ट थिंग आय डिड वॉज to start reading English newspaper and English novels. First he started to read English newspapers and English novels. Now it is the best way to learn English language to read newspaper and English novels. English novel असेल किंवा न्यूजपेपर असेल, that is the best way to learn English. And he started that. आणि तेच त्यांनी सुरुवात केली. I studied etymology and phonetics and studied the root of the words and how to pronounce them. Now here etymology means what? The origin of the language. त्या भाषेचं ओरिजिन असेल, सुरुवात कशी झाली, इथून त्यांनी सुरुवात केली टू लर्न इंग्लिश. अँड फोनेटिक्स, दॅट इज द सायन्स ऑफ लँग्वेज. फोनेटिक्सला काय म्हटलं जातं? भाषाशास्त्र म्हटलं जातं. फोनेटिक्स, इट इज द सायन्स ऑफ लँग्वेज, मीन्स रिलेटिंग टू स्पीच, साऊंड, स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन ऑफ द वर्ड. शब्दांचा उच्चार कसा करायचा याच्यापासून त्यांनी सुरुवात केली शिकायला. सो ही वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम रूट टू द हाय लेवल, म्हणजे बॉटम पासून, म्हणजे मुळापासून तर हाय लेवलच्या इंग्लिश पर्यंत त्यांनी शिकायला सुरुवात केली. मीन्स यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम बेसिक नॉलेज टू द ऍडव्हान्स इंग्लिश. म्हणजे बेसिक इंग्लिश पासून तर ऍडव्हान्स इंग्लिश पर्यंत कसं जायचं हे सगळं त्यांनी शिकायला सुरुवात केली. हाऊ टू प्रोनाउन्स वर्ड इथून सुरुवात केली त्यांनी. शब्दाचा उच्चार कसा करायचा. फ्रॉम हिअर ही स्टार्टेड. अँड आय यूज टू स्टँड इन फ्रंट ऑफ द मिरर अँड प्रॅक्टिस स्पीकिंग, realizing my mistakes and correcting them myself all the time and improvising and improving day by day. After that, what he does, he used to stand in front of the mirror for hours and hours and practicing for speaking, and he was realizing, he was observing his own mistakes and he improving them, correcting them, recorrecting them and improving day by day. आणि दिवसेंदिवस त्यांचा इंग्लिशवर कमांड मिळत गेले. It took about 9 to 10 months, by which time I started feeling quite confident about speaking in English at the length with anybody. My fear had vanished. What did he say? It take 9 to 10 months to learn fluent English. And when he learned English, his fear was vanished. त्यांची जी भीती होती मनातली, that is totally vanished. So here one thing you can learn from the writer, that whenever you decide to learn anything, जेव्हा तुम्हाला काही शिकायचा प्रयत्न जर तुम्ही सुरुवात केली, and if totally you engage yourself in that work, definitely you can get success. Now your writer gets success. He started to read newspaper, he started to read English novels, and now after 9 to 10 months he learned very well English. He can talk in English and he learned fluent English. And then he said his fearness was vanished from his life, and I started feeling at home in my hostel. and त्या हॉस्टेल एक घरासारखं त्याला वाटू लागलं, फ्री वाटू लागला. and before that, how did he feel? त्याच्या आधी त्यांना काय वाटत होतं की ते मुंबई सोडून घरी निघून जावंसं, सोलापूरला निघून जावंसं वाटत होतं. but when he learned that, he feel that it was at his home, hostel was at his home. In my future career, out of 32 years in information technology field, I was chief executive or managing director or head of software company with thousands of the software engineers worldwide. Now here he's talking about his career, 32 years career information technology मध्ये. He was as a chief executive, managing director, also head of the software companies with thousands of software engineer working under him. म्हणजे जे थाउजंड म्हणजे हजारो इंजिनियर्स त्यांच्या अंडर काम करत होते, त्यांचं ते बॉस होते. चीफ एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम केलं होतं, मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून सुद्धा त्यांनी काम केलं होतं इन दिस 32 years. ड्युरिंग दॅट पिरियड आय हॅड टू गिव्ह सेव्हरल प्रेझेंटेशन और नेगोशिएट many contract with the CEOs and directors or VPs in USA, UK and Australia. वेगवेगळ्या देशांमध्ये ते प्रेझेंटेशन द्यायला जात होते. and here he was arranging, negotiate meet to arrange to talk to somebody
in order to decide or agree about something. Means for agree त्यांनी भरपूर प्रेझेंटेशन दिले होते, अग्रीमेंट केलं, निगोशिएट केलं होतं, मेनी कॉन्ट्रॅक्ट्स विथ सीओज, डायरेक्टर्स और व्हीपीज इन USA, UK अँड ऑस्ट्रेलिया. म्हणजे युनायटेड किंगडम असेल किंवा USA असेल किंवा ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमध्ये त्यांनी जाऊन याच्यावर प्रेझेंटेशन सुद्धा दिले होते. अँड आय वॉज ॲब्सोल्युटली एट ईज ॲट दॅट टाइम. आणि तेव्हा त्यांना काय वाटत होतं, एट ईज मीन्स देर इज नो एन्झायटी अबाउट एनिथिंग. कुठलीही त्यांना काळजी वाटत नव्हती, भीती वाटत नव्हती. टोटली हिज फिअरनेस वॉज vanish from his life, free from worry or awkwardness, and if he feel relaxed, even he was using international present, even he was arranging international presentations, इंटरनॅशनल प्रेझेंटेशन जरी देत होते तरी सुद्धा त्यांना कुठलंही बर्डन वाटत नव्हतं, ऑकवर्ड फिलिंग होत नव्हतं. ही वॉज फिलिंग रिलॅक्स ड्यू टू ही ओव्हरकम हिज ओन प्रॉब्लेम्स. त्यांनी स्वतःच्या ज्या प्रॉब्लेम्स होत्या किंवा वी कॅन से अवर मिस्टेक्स और अवर शॉर्ट कमिंग्स, आपल्यामध्ये जी कमतरता होती त्याच्यावर त्यांनी मात केली. अँड दॅट मे बी द रिझन, दॅट्स वाय ही वॉज कॉन्फिडंट अबाउट हिम. It is only due to efforts at IIT that I could sign contracts worth millions of dollars worldwide and also run large global software companies. And it is due to efforts what he did at IIT. IIT मध्ये जे त्यांनी एफर्ट केले त्याच्यामुळे सगळ्या गोष्टी त्यांना दिसत आहेत किंवा या सगळ्या गोष्टी घडून आल्या. And now the one question is find out the full form of the following words. असं म्हटलेलं आपल्याला फाइंड आउट फुल फॉर्म. व्हॉट डू यू मीन बाय IIT? द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. अँड सेकंड फॉर्म TIFR means Tata Institute of Fundamental Research. BARS means Baba Atomic Research Center. It is in Mumbai. TCP means the Transmission Control Protocol. IP means Internet Protocol. Now at IIT, I got a fairly good marks in my first 2 years. However, a very important thing happened while I was in my third year. I came in contact with about 50 to 20 extremely brilliant students, researchers, professors from IIT, TIFI and BARC. They include top ranking students from IIT, visiting professors in America. Now here, when at IIT, he got fairly good marks in his 2 years. रायटरने त्यांच्या 2 वर्षामध्ये चांगले गुड म्हणजे टॉप मार्क्स मिळवले. However, a very important thing happened while he was in third year. जेव्हा ते थर्ड इयरला होते तेव्हा खूप काही महत्त्वाच्या गोष्टी त्यांच्या जीवनामध्ये घडल्या. What were there? He came in contact with brilliant student. Means 15 to 20 brilliant students were there, resources were there, professors were there, and they were high ranking. They include top ranking students were also there of IIT. IIT मधले top ranking students जे होते तर त्या रँकिंगचे स्टुडंट होते 15-20, त्यांच्यामध्ये इन्क्लूड व्हायला लागले रायटर. And there were some professor visiting professors in America. काही लोक त्याच्यातली काय होती, visiting professor in American universities and very renowned mathematicians in the world and so on. I was intimately attracted this group and this friendship had lasting impact to my life. And what did he say? त्यांनी एक उदाहरण सांगितलेलं आहे की when he was contact with these people or when he included in that group, it was a very talented group, so this friendship had lasting impact on his life. आणि हा जो ग्रुप होता, फ्रेंडशिप जी होती, याचा खूप मोठा त्यांच्या जीवनावर परिणाम झाला. and what effect happened on his life? Now let us see here. Until that time I used to consider myself somewhat intelligent, and before coming in contact with these people, these scholar people or brilliant student professors, writer feel that he was very talented. But whenever he come in contact with these people, after that, however, after I met my friends in our group, I came to know what real brilliance meant, and I realized where I stood. I was actually also very lucky that came in contact with a great people on global scale early in my life. Now what did he feel that
Now when he came in contact with these people, this group of brilliant student of IIT toppers or some professor, research person, and at that time he know what is a brilliance. जे ब्रिलियंट काय असतात किंवा ब्रिलियन्स हे काय आहे याचा अर्थ त्यांना when he came in contact with these people at that time he know, आणि तेव्हा त्यांना कळलं. And here he think that he was very lucky that he came in contact with these great people on this global scale early in life. ग्लोबल स्केल मध्ये काय, खूप मोठा विचार करणारे, जागतिक थराचा विचार करणाऱ्या लोकांमध्ये त्यांनी सहभाग घेतलेला. लेटर इन माय लाईफ वेन मिस्टर नारायण मूर्ती लेफ्ट Patni to start Infosys, I started heading Patni software division, occupying the same chair. Now here Mr. नारायण मूर्ती हे पत्नी जो सॉफ्टवेअर कंपनी आहे त्या कंपनीचे हेड होते. त्यांनी जेव्हा तिथून रिझाईन दिला तेव्हा त्याच्या जागेवर रायटर Achyut Godbole has taken over his chair and he started in Patni software division occupying the same chair, and my head office was in Cambridge. त्यांचं हेड ऑफिस कुठं होतं, कॅम्ब्रिजला होतं, मॅसेच्युसेट्स USA. दॅट इज वन ऑफ द प्लेस, आणि या प्लेसला हे प्लेस जे आहे या ठिकाणी त्यांचं हेड ऑफिस होतं कॅम्ब्रिज मध्ये. It was in fact the adjacent building to MIT in America. अमेरिकेची MIT ची जी बिल्डिंग आहे तर त्याच्याच नेबरिंग किंवा त्याच्यासारखी ही बिल्डिंग त्यांना वाटत होते. I had to visit USA every few months in those days. आणि प्रत्येक महिन्यामध्ये त्यांना अमेरिकेला जावं लागत होतं, विजिट अमेरिका. And before that he was never thinking when he, and now here one thing you can learn from the writer, when he was in Mumbai, when he entered in Mumbai, मुंबईला पहिल्यांदा आल्यानंतर त्यांना भीती वाटत होती उंच उंच बिल्डिंग, परंतु आता त्यांचं प्रत्येक महिन्याला अमेरिकेला व्हिजिट होतं. नाव हिअर व्हॉट अ चेंज हॅपन इन द लाईफ, दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सफॉर्मेशन. पूर्ण बदल जो झालेला आपल्याला रायटर मध्ये दिसतो. इट इज ड्यू टू लर्निंग, इट इज ड्यू टू डेडिकेशन टुवर्ड्स अवर एम, टुवर्ड्स अवर गोल. आणि आपल्या ध्येयाकडे जाण्यासाठी जी पूर्ण डेडिकेशन दिलेलं, त्यांनी टाइम दिलेला आहे, वेळ दिलेला आहे, वेळ खर्च केलेला आहे, त्याच्याने या सगळ्या गोष्टी घडून आलेल्या आहेत. I used to visit MIT during lunch time to meet my friends. आणि MIT जे आहे तिथे ते लंच ब्रेकला सुद्धा काही वेळेस विजिटिंग द्यायला जात होते. देर वन कुड सी अ कपल ऑफ नोबेल लॉरेट ॲट डायनिंग टेबल. आणि तिथे त्यांना नोबेल लॉरेट म्हणजे ज्यांना नोबेल पुरस्कार मिळाले लोक त्यांना भेटत होते डायनिंग टेबलला. मीन्स ही नेव्हर थिंक इन हिज लाईफ व्हॉट दिस विल हॅपन इन हिज लाईफ. म्हणजे असं त्यांच्या जीवनामध्ये घडेल असं त्यांना कधी वाटलं सुद्धा नव्हतं. म्हणजे नोबेल विनर लोक त्यांच्या डायनिंग टेबलमध्ये त्यांच्यासोबत चर्चा करायला असतात. And if you walk for an hour for there, you could reach Howard Square near Howard University. I used to visit both of these universities and could talk to number of university, number of Nobel laureates. जेव्हा ते त्या युनिव्हर्सिटीच्या म्हणजे इकडे जात होते तेव्हा त्यांना मेनी नोबेल विनर, नोबेल प्राइज विनर पीपल वेअर देअर. म्हणजे बहुतेकसे नोबेल प्राइज विनर लोक त्यांच्याशी त्यांची भेट होत होती. नाउ इट इज वी कॅन से ये मेरे बस की बात नाही असे त्यांना पहिले वाटत होतं, परंतु आता जर बघितलं तर लॉट ऑफ चेंजेस हॅपन, लॉट ऑफ प्रोग्रेस इज डन, अँड इट इज ड्यू टू डेडिकेशन. पूर्ण त्यांनी लक्ष आपल्या टार्गेटकडे दिलं, अँड दॅट्स वाय इट इज हॅपन इन हिज लाईफ. During these years, I travel a lot to USA, Europe, Japan, Australia, and could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler. Now here during these years, म्हणजे त्या वर्षांमध्ये ही ट्रॅव्हल, त्यांनी खूप देशांमध्ये प्रवास केला. त्यांनी USA असेल, युरोप असेल, जापान असेल, ऑस्ट्रेलिया असेल, आणि कुड मीट नंबर ऑफ ग्रेट थिंकर्स. आणि जे इंटरनॅशनल ग्रेट थिंकर होते, मॅनेजमेंट गुरुज होते, त्यांच्याशी त्यांच्या भेटीगाठी व्हायला लागल्या. त्याच्यामध्ये ॲल्विन टॉफलरचं नाव त्यांनी पहिले सांगितलेलं वॉज अन अमेरिकन रायटर, फ्युचरिस्ट अँड बिझनेसमॅन. अँड हिअर फ्युचर टेक्नॉलॉजी बद्दल सुद्धा हा व्यक्ती विचार करणारा होता, ॲल्विन टॉफलर. Peter Fernandez Drucker was an American management consultant, educator, and author. So these were very great people, international consultant होते, आणि यांच्याशी यांची चर्चा व्हायची. C.K. Prahlad wrote a doctoral thesis on multinational management in 2.5 years, graduating with a DBA degree in 1975. म्हणजे जे मल्टीनॅशनल मॅनेजमेंट आहे त्यांच्यामध्ये अग्रेसर असणारा व्यक्ती
CK प्रल्हाद यांच्याशी सुद्धा त्यांची भेट होऊ लागली. टॉम पीटर, ग्रेट टेक्नॉलॉजिस्ट सच ॲज द विसन सरफ हू डिझाईन TCP/IP म्हणजे इंटरनेट प्रोटोकॉलचे जे बेसिक तयार केलेला आहे, बेसिक प्रोटोकॉल तयार केलेला आहे, ते व्यक्ती सुद्धा यांच्याशी आता भेटत होते. अँड ऑल दिस डिस्कशन विथ दिस ग्रेट broaden my horizon and my aim and world view become global. It taught me humility, made me realize that I had to achieve a lot in life. आणि त्याच्यानंतर सुद्धा या लोकांची जेव्हा त्यांना भेटी व्हायचं, then he feel that I want to achieve a lot in life. मला अजून खूप काही अचीव करायचे असं त्यांना वाटत होतं. Even he was visiting, he visited अमेरिका, युरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया असं विजिट होतं त्यांच्या दर महिन्याला. तरी सुद्धा ही वॉज गिव्हिंग प्रेझेंटेशन ॲट इंटरनॅशनल लेवलला जरी प्रेझेंटेशन देत असले तरी सुद्धा या ग्रेट लोकांशी जेव्हा त्यांच्या भेटी येत होता, ही फील दॅट ही वॉन्ट टू अचीव अगेन मोर अँड मोर इन हिज लाईफ. म्हणजे द लेसन इन द ह्युमिलिटी अँड हार्ड वर्क एज वेल एज द पॅशन फॉर एक्सलन्स वॉज going to play a very important and vital role in life. त्यांना काय महत्वाचं कळलं, त्यांना पॅशन फॉर एक्सलन्स, जे उत्कृष्टतेकडे जाण्यासाठी जे पॅशन असतं, जे वेड असतं, ते कसं असतं हे या लोकांकडून त्यांना मिळालं. हा लेसन त्यांना जे ग्रेट महान जी लोक आहेत त्यांच्याकडून त्यांना शिकायला मिळाला. Coming back to my group in IIT, my friends were not only more intelligent than me, but they were very well read. They had interest in all subjects like science, technology, sociology, psychology, economics, philosophy, anthropology, archaeology, political science, etc. Now we are coming back to my group. Now he is talking about his IIT experience, and he got the friend इन IIT मध्ये जे त्यांना फ्रेंड्स मिळाले त्याच्याबद्दल ते सांगतायत. हिज फ्रेंड्स वेर इंटरेस्टेड इन एव्हरी सब्जेक्ट. प्रत्येक म्हणजे त्यांना वाचनाचं वेळ होता. अँड दे वेर इंटरेस्टेड इन एव्हरी सब्जेक्ट. तो मग टेक्नॉलॉजीचा असो, म्हणजे सोशिओलॉजीचा असो, सायकोलॉजीचा असो म्हणजे मानसशास्त्र असो, अर्थशास्त्राचा असो किंवा तत्वज्ञानाचा असो, एन्थ्रोपोलॉजी असो किंवा आर्किओलॉजी असो, पॉलिटिकल सायन्स असो, म्हणजे राजकीय क्षेत्र असेल किंवा कोणत्याही क्षेत्रातली जी पुस्तकं असेल तर ती रीडिंग करायला या सगळ्या फ्रेंड्सना आवडायचं. बिकॉज दे वेर पेइंग अटेन्शन टुवर्ड्स रीडिंग. After that, our group was interested in all of these branches apart from all the fine arts such as music, literature, पेंटिंग. इन शॉर्ट अवर ग्रुप वॉज इंटरेस्टेड इन. आणि त्यांचा ग्रुप जो होता तो कशामध्ये, तो आर्ट्स असेल, म्युझिक असेल, लिटरेचर असेल किंवा पेंटिंग असेल, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विच वेअर कमिंग देअर वे. म्हणजे त्यांच्या क्षेत्रामध्ये नसेल इम्पॉर्टंट तरी सुद्धा ज्या क्षेत्रामधली त्यांना माहिती मिळत असेल त्या क्षेत्रातली माहिती ते मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. अँड दे वेर इंटरेस्टेड इन दॅट एव्हरी ब्रांच. प्रत्येक ब्रांचची माहिती त्यांना मिळत असे आणि प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते इंटरेस्ट घेत होते. Almost anything under the sun and which concern human life and existence, I was immediately attracted to the group and developed immense and deep interest in all these branches of knowledge. And when he came in contact with these people, this group of IIT group मध्ये जेव्हा ते जॉईन झाले त्या फ्रेंड्स मध्ये, यांच्या मनात सुद्धा एक इमेन्स जॉय निर्माण झाला. इमेन्स इंटरेस्ट वॉज डेव्हलप in his life. And he also started to take interest in all the branches of the knowledge. जे नॉलेज मिळवण्याचे जे जे क्षेत्र असतील त्या क्षेत्रांमध्ये त्यांना आवड निर्माण होऊ लागली. नाव हिअर एनिथिंग अंडर द सन म्हणजे या जगामध्ये जे काही असेल त्याच्याबद्दल माहिती हे मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. आणि रायटरच्या मनामध्ये सुद्धा दॅट थॉट डेव्हलप. And he was also taking interest in reading or getting the knowledge from various branches. None of these subjects were पार्ट ऑफ अवर करिक्युलम एट IIT. आणि त्याने पुन्हा एक वाक्य म्हटलेलं आहे, या एवढ्या सब्जेक्ट्सला IITची काही गरज नव्हती. IIT जे सिलेबस आहे त्याचं आणि या दुसरे सब्जेक्ट्स यांचं देअर वॉज नो एनी रिलेशन. कुठलंही रिलेशन नव्हतं तरी सुद्धा ही पुस्तकं त्याचे फ्रेंड्स रिडिंग करत होते आणि रायटरला सुद्धा आता आवड झालेली आहे. आपण आपल्या सिलेबसला दिलेलं असेल, करिक्युलम दिलेला असेल, त्याच्या अपाट आपण काहीही वाचत नाही, त्याच्या बाहेरचं काहीही आपण वाचत नाही. परंतु तसं IIT मध्ये असतानाच त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रातली माहिती मिळवण्याला सुरुवात केली. अँड दॅट मे बी द रिझन दॅट्स वाय दिस पर्सन बिकम व्हेरी फेमस. But again, I never studied for scoring marks in any examination. Here was a sea of the knowledge in front of me.
which I thought was necessary to pass the exam of life, and which was far more important than just a passing IIT exam. And now here one thought came in the mind of writer, or one thing, or a quotation given by the writer, a quotation किंवा एक वाक्य त्यांनी असं वापरलं आहे, and that may play very important role in our life. What did he say? He never study for scoring marks. त्यांनी मार्क्स स्कोरिंग करण्यासाठी अभ्यास केलेला नव्हता त्यांनी. Here was a sea of the knowledge before him. आणि त्याने काय म्हटलंय, इथं ज्ञानाचा समुद्र आहे, आणि या ज्ञानाचा समुद्र जो आहे हा महत्वाचा आहे. आय थॉट नेसेसरी टू पास द एक्झाम ऑफ लाईफ. आणि खऱ्या जीवनाची जे परीक्षा पास व्हायची असेल आपल्याला, द सी ऑफ द नॉलेज इज अवेलेबल हिअर, अँड इन दिस एक्झाम वी हॅव टू पास. जे ज्ञानाचा जो खजिना आहे तो आपल्या जीवन म्हणजे खजिना आहे तो मिळवून आपण जीवनाची जी परीक्षा आहे, द एक्झाम ऑफ लाईफ, दॅट वी कॅन पास हिअर. अँड दॅट्स वाय ही स्टार्टेड टू रीड मोर थिंग. म्हणजे IIT पास होण्यापेक्षा जे सी ऑफ द नॉलेज आहे ते मिळवणं महत्वाचं आहे. अँड टू पास द एक्झाम ऑफ लाईफ, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द IIT एक्झाम, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकम मास्टर और एक्सपर्ट इन ऑल द सब्जेक्ट, बट ॲटलीस्ट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट for me to understand at least the basic principles of most of these subjects. What did he say? Means it is not possible to master or expert in all the subjects. प्रत्येक सब्जेक्ट मध्ये मी मास्टर होऊ शकत नाही, but at least we should get, or we must have बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ द सब्जेक्ट. प्रत्येक सब्जेक्टचं जे बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे ती तरी आपल्याला माहिती असली पाहिजे असं रायटरला वाटत होतं. अँड दॅट्स वाय स्टार्टेड टू रीड अदर बुक्स ऑल्सो. Any of us could easily top GRE examination and migrate to USA. GRE means here ग्रॅज्युएट रेकॉर्ड एक्झामिनेशन, म्हणजे सगळे त्याच्यात ते एक्झाम पास होणारच होते, इझिली टॉप करू शकत होते. However, that thought never even touched our mind to understand the world and how it work, and serving India and her people was far more important to us. Now we are to get a graduation. जे IIT मध्ये ते ग्रॅज्युएशन करत होते, एज्युकेशन घेत होते, त्याच्यामध्ये टॉप मिळवणं हे ध्येय त्यांचं तर होतं, परंतु त्याचे ध्येय टॉप मिळवण्यापेक्षा जास्त महत्वाचं काय होतं त्यांना, टू अंडरस्टँड द वर्ल्ड, हाऊ इट वर्क, जग कसं चालतंय, हाऊ इट वर्क, सर्विंग इंडिया, भारताची सेवा करणं, हर पीपल, आणि त्या लोकांची सेवा करणं, हे सुद्धा समजणं खूप महत्वाचं होतं त्यांच्यासाठी, असं त्यांना रीडिंग करून वाटायला लागलं होतं. आफ्टर that what happened, therefore I plug into all these branches of the knowledge, and it was a period of renaissance for me. renaissance म्हणजे he plugged into म्हणजे काय, dive into, त्याच्यामध्ये त्यांनी स्वतःला आता झोकून दिलेला आहे. ही डायव्हर्ट म्हणजे ही डाइव्ह इनटू म्हणजे काय, त्यांनी स्वतःला झोकून दिले, कशात झोकून दिलेला आहे, इन द नॉलेज, ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज. अँड इट वॉज अ पिरियड ऑफ रिनोव्हेशन्स फॉर मी, म्हणजे काय, एक नवीन रिबर्थ झालेला आहे त्यांच्यामध्ये असं त्यांना वाटतं. एक नवीन त्यांना मुद्दा मिळाला किंवा नवीन एक मार्ग त्यांना मिळालेला आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यासाठी काय शब्द वापरला, रिनोव्हेशन्स म्हणजे काय, अ रिबर्थ और रिवाइवल ऑफ लर्निंग, नवीन मार्ग त्यांना शिकण्यासाठी मिळालेला आहे. वी यूज टू डिस्कस अबाउट रिलेटिव्हिटी, बिग बँग, aesthetics, literature, philosophy, economics and many things. Now your theory of relativity असेल किंवा बिग बँग असेल तर याच्याबद्दल ते जास्त विचार करत होते. आणि aesthetics म्हणजे काय, जे रियालिटी आहे, सत्य आहे, ती सत्यता जी असेल किंवा खोलापर्यंत जे सौंदर्य, जे ब्युटीनेस असेल या गोष्टींच्या, रिलेटिव्हिटीचे असेल किंवा बिग बँगचे असेल, लिटरेचरचे असेल, तर याचे ब्युटी काय आहे, त्याचं सौंदर्य काय आहे, डिटेल इन्फॉर्मेशन काय आहे, ते मिळवण्याचा प्रयत्न करू लागले. Other subjects were every day until late in the night, and my cupboard was full of books on the variety of topics. It is only because of human curiosity and that we have been able to make such a great progress in the science and technology and social science. I have a number of limitations, but one thing I was proud of is curiosity, humility and humanity. That is the concern for our fellow human beings. Now what did he say? His cupboard was full of books. त्यांचं कब्बड पूर्ण पुस्तकांनी भरलेलं होतं. डिफरंट बुक्स वेअर देअर, डिफरंट फील्ड्स बुक्स वेअर अवेलेबल देअर, इन्क्लुडिंग सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, सोशल सायन्स ऑल्सो अवेलेबल इन हिज बुक. म्हणजे इन हिज कब्बड म्हणजे त्यांचं कब्बड पूर्ण पुस्तकांनी भरलेलं. व्हरायटी ऑफ टॉपिक्स बुक्स वेअर अवेलेबल, वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं त्यांच्याकडे अवेलेबल होती. आणि त्या पुस्तकांमधून त्यांना एक गोष्ट शिकायला मिळेल, ज्याला म्हणजे क्युरिओसिटी त्यांच्यामध्ये वाढली, कुतूहलता किंवा इंटरेस्ट किंवा आवड त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली. आणि ह्युमिलिटी अँड ह्युमिनिटी म्हणजे लोकांचं
भलं करणं हे सुद्धा त्यांना आता आवडायला लागलं होतं. अँड ह्युमिनिटी दॅट इज कन्सर्न फॉर अवर फेलो ह्युमन बिईंग्स. म्हणजे एकमेक ह्युमन बिईंग म्हणून आपली ड्युटी काय हे सगळं त्यांना त्याच्यातून कळू लागलं. आय लर्न दिस व्हॅल्यूज ड्युरिंग माय IIT डेज. म्हणजे जे व्हॅल्यूज आहेत, मूल्य काय आहेत, हे त्यांना IIT डेज मध्ये जेव्हा त्यांनी अवांतर वाचनाला सुरुवात केली त्यांना कळू लागलं, तेव्हा त्यांना कळू लागलं. आय ऑल्सो बिकम अ फर्म बिलिव्हर इन द रॅशनलिझम and equality for all the castes, creeds, races, genders, and religions. I started treating nature as a god and humanity as a religion. त्यांनी जी कास्टिझम असेल किंवा क्रीड्स असेल, उच्च नीच जी असेल प्रथा, या सगळ्या किंवा जेंडर डिफरन्शिएट असेल, तर त्या सगळ्यांवर आता त्यांनी विश्वास ठेवला नाही. इक्वॅलिटी दॅट इज द व्हॅल्यू ही लर्न. आणि त्याने काय म्हटलं, आय स्टार्टेड टू ट्रीटिंग नेचर ॲज अ गॉड. निसर्गाला त्यांनी एक देव मानला. आणि ह्युमिनिटी ॲज अ रिलिजन. आणि ह्युमिनिटी जे मानवता जे त्याला काय म्हटलं, त्यांनी एक धर्म मानला. नेचरला काय म्हटलं, देव मानलं त्यांनी. निसर्गाला देव मानलं. आणि ह्युमॅनिटी जे मानवता त्याला त्यांनी काय मानलेलं आहे, रिलिजन म्हणजे धर्म मानलेला आहे. अँड दिस इज हॅपन or this change is happen in the life of the writer due to reading and getting more information or detailed information about literature and about sociology असेल किंवा सगळ्या प्रकारचे सब्जेक्ट्स त्यांनी वाचल्यानंतर यांना सगळी माहिती कळालेली आहे. आय पास फ्रॉम IIT joined a non-violent social movement for tribal with Sarvodaya, participated in peaceful satyagrahas, went to jail for 10 years, came back to Mumbai and was jobless for a while, worked for rupees 125 months to supervise worker at the night shift in a mechanical workshop, changed 3 houses in Mumbai, and finally settled on information technology as my career. I spent 32 years in information technology. What did he say? After passing IIT, job सुद्धा त्याने केला. आणि त्याच्यानंतर ही जॉईन सम नॉन व्हायलन्स जे सत्याग्रह जे आहेत, म्हणजे अहिंसक मार्गाने जे सत्याग्रह करतात, तर त्यांच्यामध्ये त्यांनी इंटरेस्ट घेतला. अँड देन ही लेफ्ट हिज जॉब. अँड आफ्टर सत्याग्रहाज ही वेंट टू जेल ऑल्सो फॉर 10 days. 10 दिवस ते जेलमध्ये सुद्धा राहिले. अँड देन ही कॅम बॅक टू मुंबई अँड ही बिकम जॉबलेस. आणि तुरुंगात जाऊन आल्यानंतर ते काय झाले, जॉबलेस झाले. अँड ही वॉज वर्किंग 125 पर मंथ. म्हणजे एका महिन्यात त्यांना 125 रुपये रोजवर ते काम करायला लागले. सुपरवायझिंग वर्कर्स ऍट द नाईट शिफ्ट मध्ये ते काम करू लागले. ही चेंज अबाउट 13 हाऊसेस, जवळजवळ 13 रूम त्यांनी चेंज केल्या. मुंबई फायनली सेटल इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी as my career. I spent 32 years in information technology, out of which I was a chief executive officer or MD or software head for 23 years for a large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in USA, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia. Now here, जेव्हा सो इज टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट. म्हणजे जेव्हा ते IIT मध्ये होते किंवा IIT नंतर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हणून काम केले, MD म्हणून काम केले. त्याच्यानंतर ते काही म्हणजे दुसऱ्या क्षेत्रामध्ये गेले, नॉन व्हायलन्स मध्ये गेले. तेव्हा ते त्यांना कोणीही नोकरी देत नव्हतं. तर तेव्हाची गोष्ट आहे. इथं डिटेल इन्फॉर्मेशन दिलेली नाही. बट इफ यू वॉन्ट टू गेट अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बायोग्राफी of Achyut Godbole, you can read or you can go on net, you will get a detailed information about. कारण शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इथे दिलेलं आहे. मेनी अप्स अँड डाऊन्स आर देअर इन हिज लाईफ. म्हणजे त्यांच्या जीवनामध्ये खूप सुख आणि दुःखाचे प्रसंग आलेले ते इथे त्यांनी डिस्क्राईब केले नाही. परंतु 23 इयर्स मध्ये वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन त्यांनी हाय लेवलच्या पोस्ट सुद्धा इथं हाय लेवलच्या पोस्ट सुद्धा मिळवलेल्या होत्या. आणि त्याच्यानंतर एकदम गरीब परिस्थिती ती सुद्धा त्यांनी इथं अनुभवलेली आपल्याला दिसते. आय हॅड टू ट्रॅव्हल ऑल ओव्हर द ग्लोब अराउंड 150 टाइम फॉर बिझनेस. जवळजवळ 150 वेळेस ते वेगवेगळ्या देशांमध्ये ट्रॅव्हलिंग करून आलेले होते. ड्युरिंग दिस पिरियड आय हॅड ऑल्सो रिटर्न 4 बुक्स with 5 to 700 pages each on information technology, published by Tata McGraw-Hill and then translated into Chinese for global distribution. Now here, if you want to see Tata McGraw-Hill, that is one of the famous book publishers in India. भारतामध्ये सगळ्यात जास्त फेमस जे बुक पब्लिशर्स आहे टाटा मॅग्रो हिल, तर यांनी यांचे 4 बुक्स पब्लिश केले होते. अँड 500 ते 700 पानाचे पुस्तक पब्लिश केलं. आता जे IAS अधिकारी वगैरे होतात, IIT मध्ये जी
मुलं टॉप रँकिंगला येतात त्यांचे बुक्स जर तुम्ही पब्लिकेशन बघितलं तर मॅग्रो हिल पब्लिकेशनचे बुक जास्त वापरत असतात. तुम्ही UPSCचे एक्झाम वगैरे असेल सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या एक्झामसाठी मॅग्रो हिल पब्लिकेशनचे बुक खूप वापरले जातात आणि त्या पब्लिकेशनने यांचे बुक्स जर पब्लिश केलेले असतील आणि ते जर चायनीज भाषेमध्ये सुद्धा जर पब्लिश झालेले असतील तर अँड व्हॉट काइंड ऑफ पर्सन वी कॅन सी हिम और वी कॅन ऑब्झर्व हिम. आपण विचार सुद्धा करू शकत नाही असा व्यक्तित्व निर्माण झालेला आहे. परंतु मेनी अप्स अँड डाऊन्स इन हिज लाईफ बट ही डेडिकेट टुवर्ड्स हिज गोल. I learned a lot of things when I was running these laws companies and this first one was important of teamwork. आणि या कंपनीमधून त्यांना काय शिकायला मिळालं सगळ्यात पहिले टीमवर्क, सगळ्यांनी मिळून काम करणं. मीन्स व्हॉट एव्हर गोइंग टू डू, सपोज इफ यू आर डिसाइडेड टू डू एनिथिंग एट होम, घराची साफसफाई करायचं म्हटलं म्हणजे एकटी आईच करत असेल, जर आपण सगळ्यांनी मिळून केलं तर जे 1 तास लागणार असेल ते काम आपण 10 मिनिटात करू शकतो. सो टीमवर्क दॅट ही लर्न फ्रॉम these companies. In today's world nothing is impossible without teamwork. आणि दुसरी गोष्ट काय, या आताच्या जगामध्ये विदाउट टीमवर्क नथिंग इज पॉसिबल, म्हणजे कोणतंही काम पॉसिबल नाही असं त्यांना वाटतंय. यू कॅन नॉट बी सक्सेसफुल इफ यू आर अ लोनर अँड इगोस्टिक पर्सन. तुम्ही जर एकटेच असाल, एकलकोंडे असाल किंवा इगोस्टिक जर असाल, तुम्ही जर इगोइझम जर तुमच्यामध्ये असेल, अरोगंट तुम्ही असाल, तर तुम्ही या जगामध्ये यशस्वी होऊ शकत नाही असं रायटर म्हणतायत. Secondly, you need to lead from the front by setting a good example in front of your staff. म्हणजे तुम्ही एक स्वतः चांगलं एक्झाम्पल म्हणून तुमच्या स्टाफ समोर उभं राहिलं पाहिजे. थर्ड वॉज दॅट यू नीड टू ट्रीट युअर सबऑर्डिनेट्स अँड युअर कलिग्स ॲज अ फ्रेंड. आपले खाली काम करणारे किंवा आपल्या अंडरमध्ये काम करणारे असेल, आपले कलिग्स असतील, यांच्याशी यू मस्ट बी फ्रेंडली. तुम्ही त्यांच्याशी फ्रेंडली राहिलं पाहिजे असं त्यांनी तिसरी गोष्ट आपल्याला सांगितलेली आहे. In my career, I made a few mistakes but learned a lot about motivation, being a good listener, target setting, and the art of delegation with firms such as an. Now here, what did he learn? म्हणजे त्याने काय काय गोष्टी म्हटल्या, 3 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या म्हटल्या आहे. टीमवर्क म्हटलेलं आहे, विदाउट टीमवर्क काही पॉसिबल नाही. अँड तुम्ही जर इफ यू आर लोनर और इगोस्टिक यू विल नेव्हर गेट सक्सेस इन युअर लाईफ. पुढचा मुद्दा सांगितलंय, बी फ्रेंडली विथ युअर कलिग्स. आपल्या कलिग सोबत आपण कसं राहिलं पाहिजे, बी फ्रेंडली. आणि त्याच्यानंतर ही सेड आय मेड फ्यू मिस्टेक्स, मी काही मिस्टेक्स केल्या, बट आय लर्न लोट अबाउट मोटिवेशन, प्रेरणा जी असते त्याच्यातून बहुतेकच्या गोष्टी शिकल्यात. बिंग अ गुड लिसनर, टार्गेट सेटिंग कसं करायचं हे सुद्धा मी शिकलो. आणि व्हेरियस फॉर्म्स आय लर्न, व्हेरियस फॉर्म्स विच such as an important part of today's management. आत्ताच्या मॅनेजमेंटमध्ये या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत असं त्यांना वाटते. आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दी सॉफ्टवेअर कंपनीज फॉर सो मेनी इयर्स, आय वॉन्टेड टू रिटर्न टू माय फर्स्ट लव, दॅट इज टू रीड अँड राईट various subject concerning human life and existence. Now here, after working for many years in the software companies, वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर कंपनीज मध्ये हाय रँकच्या लेवलच्या ऑफिसर पर्यंत सगळी पद त्यांनी भोगून आल्यानंतर अगेन ही वॉन्ट टू रिटर्न टू हिज फर्स्ट लव. त्यांचं माय फर्स्ट लव म्हणजे काय, त्यांचं फर्स्ट लव. नाही आपण फर्स्ट लव हा शब्द ऐकल्यानंतर आपल्यामध्ये वेगवेगळे विचार येतील, परंतु हिज फर्स्ट लव वॉज टू रीड. रीडिंग हा त्याचा फर्स्ट लव होता. त्यांचं पहिलं प्रेम म्हणजे कोणतं, रीडिंग बुक्स, to read and write on various subjects concerning human life and existence. आणि मानवी जीवन आणि अस्तित्व याच्यावर त्यांनी पुस्तकं लिहायला सुरुवात केली. Therefore I gave up 2 offers of around 3 crore rupees per annual to become a writer. This is how my second inning as a writer in Marathi began. त्याच्यानंतर त्यांनी वेगवेगळी कामं, जे 3 करोड पर्यंतची जी कामं होती त्यांना पॅकेज वगैरे मिळत होते ते त्यांनी सोडून दिलं. वाय ही वॉन्ट टू बिकम अ रायटर अँड ही बेगन टू राईट इन मराठी. त्यांनी मराठीमध्ये लिहायला सुरुवात केली. आफ्टर दिस आय हॅव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी. जवळजवळ त्यांनी 34 बुक्स लिहिले होते इन मराठीमध्ये. मोस्ट ऑफ देम हॅव बिकम बेस्ट सेलर विथ टेन्स ऑफ थाउजंड ऑफ द कॉपीज सोल्ड फॉर इच. प्रत्येक बुकची जवळजवळ 10,000 वगैरे कॉपी त्यांनी विकले गेले. बेस्ट सेलर बुक सुद्धा काही पुस्तकं झाली आहेत. हावेवर इट इज नॉट टू सेल
or to money is important to me as much as the fact that books have brought about very good changes in the life of thousands of the readers. Miss here to earn, miss by publishing book, by reading books I want to earn money, miss that is not the opinion of the writer. म्हणजे रायटरचं मत काय की त्यांना पुस्तकं विकून बेस्ट सेलर झालं, एवढे कॉपी विकून पैसे मिळाले, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर हिम, बट ही से देर आर मेनी बुक्स हू चेंज द लाईफ ऑफ मेनी रीडर्स. म्हणजे त्या पुस्तकांनी बहुतेकच्या लोकांचे रीडरचे जीवन बदलले आणि त्यामुळे ते बुक्स महत्वाचे आहेत असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी काही पुस्तकांचं उदाहरण दिलेलं आहे. आफ्टर रीडिंग माय ऑटोबायोग्राफी मुसाफिर अँड अ बुक सायकोलॉजी Manath, 100 have become out depression and more than dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all fresh. Now हे दोन पुस्तकं आहेत, मुसाफिर आणि मनात, ही दोन पुस्तकं वाचून काही लोक डिप्रेशन मध्ये होते. मुसाफिर हे पुस्तक किंवा जो दुसरे पुस्तक त्याने लिहिलेलं आहे मनात, ही दोन पुस्तकं वाचून काही लोक मिस हू वॉन्ट टू मेक अ कमिटेड सुसाइड, म्हणजे हू वॉन्ट टू कमिट सुसाइड दे रिस्टार्ट देअर लाईफ. जे सुसाइड करणारे लोक होते काही, तर त्यांनी जीवनाला पुन्हा सुरुवात केलेली आहे ही पुस्तकं वाचून. अँड दॅट्स वाय ही वॉज व्हेरी हॅपी. सो मेनी पर्सन हू चेंज देअर लाईफ बाय रिडिंग दिस बुक्स अँड दॅट इज द मेन रिझन हिअर टू राईट अ बुक्स. रायटरला कदाचित हेच महत्वाचं आहे. अँड दॅट्स वाय ही हॅज स्टार्टेड टू राईट अ बुक्स. There are 100 who tell me that they understand the theory of relativity or Big Bang. जे बिग बँग आहे किंवा theory of relativity जे आईन्स्टाईन जे लिहिलेली आहे ती त्यांनी सोप्या भाषेत मराठीमध्ये करून या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. That's why there are hundreds of the people they know the detailed information about the theory of relativity in Marathi. Reading my books on science, किमयागार, my book boardroom on management has created at least 20 successful entrepreneurs. म्हणजे त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, वेगवेगळे पुस्तकं त्यांनी लिहिलेले आहे, किमयागार असेल किंवा बोर्डरूम असेल. ऑन दिस मीन्स देर आर मेनी मॅनेजमेंट हॅज क्रिएटेड ॲट लीस्ट 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स. म्हणजे जे एंटरप्रेनर एखादी सोपी गोष्ट सोपी करून सांगणारे असतात मॅनेजमेंटची, तर तसे जवळजवळ 20 तरी लोक तयार झालेले आहेत माझे ही पुस्तकं वाचून, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. Then there are 100 who tell me that they now can understand economics times or NDTV profit after reading my book on economics. अर्थात हे पुस्तक वाचल्यानंतर काही लोकांना म्हणजे अर्थशास्त्र काय हे कळलं असं त्यांना फोन येऊ लागले. देन देर आर मेनी पर्सन हू लर्न गणित हे पुस्तक वाचल्यानंतर बहुतेक जे लोक आहेत त्यांना मॅथमॅटिक्स कळू लागलं. द सेम इज ट्रू अबाउट माय बुक ऑन इंडियन म्युझिक. इंडियन म्युझिक मध्ये सुद्धा त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं होतं म्युझिकवर, त्याला आपण म्हणतो नादवेद, हे सुद्धा इंडियन म्युझिक बद्दल पुस्तक लिहिलं. सो मेनी पीपल लर्न म्युझिक ऑल्सो बाय रिडिंग हिज बुक. देन इंग्लिश लिटरेचर सुद्धा त्यांनी